हाँ जी बाबा जी, राज स्वामी जी। बाबा जी मेरी विनती है, मैं आपकी बदौलत में यहाँ खड़ा हूँ सर। बाबा जी मेरा 2010 में एक पैर कट गया था। बाबा जी मैं चल नहीं सकता था, थोड़ा बहुत भी नहीं। आपकी मेहर हुई है तो मैं यहाँ पर आपके सामने मैं खड़ा हूँ। बेटा देखो, कोई भी इंसान नहीं जिन्हें कदे दुख नहीं देखिया, और ना ही कोई इंसान है जिन्हों सारिया चीज़ां मिल गई जो वो चाहता है। ये दुख सुख जिंदगी का हिस्सा है। इस करके ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਦੇਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। बाबा जी आप मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हो, आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ है। फिर भी मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं दोबारा एक बार अपने बारे में सोचूं। बेटा अगर आप देखेंगे ना कि ये जो हवाई जहाज उड़ाते हैं एयरफोर्स वाले, अगर उनका किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, कि मन में डर ना बैठ जाए, एकदम उसको दूसरे हवाई जहाज में बिठाकर उसको कहेंगे उड़ान भर। अब बेटा जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, मगर हर एक उतार चढ़ाव को लेकर हम डर के बैठ जाएं तो जिंदगी गुजारी नहीं जाएगी बेटा। माँ बाप जो भी सोचते हैं आपकी बेहतरी के लिए सोचते हैं। बाबा जी मैं फिर भी चाहती हूँ कि मुझे अपने आप पे भी भरोसा नहीं है, फिर भी मैं एक बार ये चाहती हूँ कि आप जो कहोगे मैं वही करूँगी, जो आपको सही लगेगा मैं वही करूँगी। नहीं बेटा, मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं, मैं किसी को थोड़ी बुरा कहूँगा बेटा। ये तो बेटा इंसान सभी अच्छे हैं, सिर्फ फर्क ये है कि जब मालिक हमें इकट्ठा करता है, किसी की एक सोच है, दूसरे की दूसरी सोच है, इसीलिए हम इन गिले शिकवों में पड़ जाते हैं। सो इसलिए मैं नहीं किसी की परख कर सकता बेटा। सो आप नतीजा तो आपको भुगतना पड़ेगा, इसलिए आपने देखना है। मगर जो माँ बाप कहते हैं उसके ऊपर ध्यान जरूर दें, क्योंकि जिंदगी अकेले गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती है। बाबा जी मेरा सवाल है, जो हम लंगर बनाते हैं और लकड़ उसमें डालते हैं तो उसमें घुन लग जाता है। क्या बनाते हैं? जो अपना दीमक जिसको बोलते हैं, जी, दीमक जी। लग जाती है और वो लकड़ हम जलाते हैं। जी तो उसका भार जलाने वाले पे चढ़ता है या खाने वाले पे भी चढ़ता है? सभी पे। है जी, सभी पे चढ़े ना। हाँ बेटा देखो, कर्म तो जो सांस भी आप ले रहे हैं ना, हाँ जी, उससे भी बनेगा। अच्छा जी। क्योंकि वातावरण में भी कई छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो आपको दिखाई भी नहीं देते। हाँ जी, सो बेटा कर्म तो हर एक चीज से बनता है, मगर कुछ ऐसे कर्म हैं जो हम अपनी जिंदगी में अच्छे बर्ताव से, सेवा से हम पूरे कर सकते हैं, और कोई ऐसे कर्म हैं जिनके लिए वापस भी आना पड़ सकता है। तो जानकर आप कोई गलत काम मत करें। मगर अब कोई कहे कि जी घर में चूहे आ गए हैं तो मैं अगर इनको पकड़ के बाहर फेंकूंगा तो मेरे पे कर्म पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? अगर उसके ऊपर आपने दया कर दी, कल को बीमारी हो गई तो फिर भुगतना तो पड़ेगा ना। बाबा जी दिवाली, दशहरा, होली वगैरह जो त्योहार होते हैं, क्या वो मनाने चाहिए? बड़ी खुशी से, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। मगर बेटा देखो, ये जितने भी त्योहार हैं ना, इनके पीछे एक सोच है। हम तो सोचते हैं कि जी मौज मेला कर लो और त्योहार हो गया, मगर जो सोच है उसको भी तो याद करें ना। अब दिवाली क्यों मनाई जाती है? सिखों का जो दिवाली के साथ संबंध है वो अलग है। उस वक्त गुरु साहब वापस आए थे। जो हिंदुओं का संबंध है वो अलग है कि राम जी वापस आए थे। ठीक है ना? तो उस सोच को समझकर आप उस चीज को मनाएंगे तो अलग बात है। मगर अगर हम सोचें कि जी दिवाली के लिए तो मैंने जाके जुआ खेल लेना है या मैंने और कुछ कर लेना है, तो वो तो फिर मकसद ना हुआ।
बाबा जी मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जो सत्संग के बाद जो प्रसाद मिलता है तो क्या उसका नित नियम बनाना चाहिए कि रोज खाना ही खाना है? वो आपके ऊपर मुनसर है, खाएं ना खाएं। ठीक है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਨਜੀਓ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੰਧਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਧੇ, ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਆਦੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਬੇਟਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਐਂ ਕਰੋ ਐਂ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਗੈਰ ਮਕਸਦ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸਮਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਸੋ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, उपदेश दे उसते। बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन है कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि आपके हुक्म में रहें, कोई हमसे गुनाह ना हो, कोई गलती ना हो, फिर भी बाबा जी पांचों विकार हम पर इतने हावी क्यों हो जाते हैं कि हम कोई भी गलती कर देते हैं? बेटा जिंदगी की जो गाड़ी है ना वो एक रफ्तार पे चल रही है। अब हम अगर हमें एहसास होता है कि मैंने इस रास्ते पे नहीं किसी और रास्ते पे चलना है, पहले गाड़ी को आहिस्ता करना पड़ता है, फिर गाड़ी रोकनी पड़ती है, फिर आप उसको मोड़ेंगे। अब एकदम उसी रफ्तार में चलते हुए आप मोड़ने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी उल्ट जाएगी। तो बेटा एक हिसाब किताब रखना है। अब जैसे जैसे एहसास होता है, अगर एकदम हम सोचेंगे कि हम अपने मन के ऊपर दबाव डालेंगे तो मन रिएक्ट करेगा। सो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एहसास होता है साथ में भजन सिमरन करें, क्योंकि जब तक भजन सिमरन नहीं करेंगे अंदर से ताकत नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी तो निभा नहीं पाएंगे बेटा। सो पहले ताकत हासिल करें, तब निभा पाएंगे, तब हम इन चीजों को छोड़ पाएंगे। बाबा जी मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि हमसे इतना भजन सिमरन नहीं हो पाता, हम कोशिश तो करते हैं, हम इतने भजन सिमरन नहीं कर पाते कि अंदर से आपके दर्शन हो पाए। लेकिन बाबा जी अगर कभी आप सपने में आते हो तो क्या सच में आते हो या हमारे मन का वहम होता है? बेटा सपने की जो अवस्था है ना, मन के ऊपर जो प्रभाव, गहरे प्रभाव पड़े हुए हैं ना, वो सपने की अवस्था में हमारे सामने आते हैं।
तो अच्छा सपना है, अच्छी बात है, बुरा सपना है, भूल जाएं। मगर जब तक जागृत अवस्था में या भजन सिमरन में हमें वो दर्शन ना हो, तो ये तो फिर प्रभाव ही है। हमें असल चाहिए। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗੀ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੱਢੂਗਾ ਜਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੁੜ ਸਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? कर सकता। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਔਰ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? बेटा ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। दुख सुख दोनों सम कर जान और मान अपमाना, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਣੂਗੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਧਾ ਸਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2.5 ਘੰਟੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 45 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਮਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਦੇਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੀਏ? ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹਾ ਜੁੜਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਐਂਡਸ ਔਰ ਮੀਨਸ, ਜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲਕਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗਲਤ ਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ, ਭਰੋਸਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ 100% ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਹਦੇ ਕਰਮ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ?
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। बाबा जी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है ये मतलब किस वजह से आती है हमारे मन में, और इनका मतलब हमारे जो जीवन पे इनका क्या गहरा असर पड़ता है? बेटा जो मन के ऊपर प्रभाव पड़े हुए हैं ना, पहला जो अनुभव है हमारा, अगर सब कुछ अच्छा चला है तो अच्छे प्रभाव हैं तो इंसान पॉजिटिव रहेगा। पहला बुरा हुआ है तो वो नेगेटिव प्रभाव पड़ गए, इसलिए इंसान वैसे सोचता है। मगर मालिक ने साथ में विवेक की ताकत भी दी है। विवेक का मतलब है कि चाहे जिस मर्जी अवस्था में हो, हमने सही करना है। अगर उस अवस्था में आकर आप सही करेंगे, वो कर्म खत्म हो गया, वो नेगेटिविटी उतनी खत्म हो गई। बाबा जी मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मेरी मतलब मदर इन लॉ की तरफ से, वो जब भी भजन सिमरन करते हैं उसके बाद वो कहते हैं कि सोना नहीं चाहिए भजन सिमरन के बाद, तो क्या हमें मतलब अगर हमें उस समय तो नींद भी बहुत अच्छी आती है, तो हमें सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए? बेटा आपने एक अवस्था बनाई है, ठीक है ना, उसी अवस्था में आप अपना दिन शुरू करेंगे तो मन भी पॉजिटिव है, सब कुछ ठीक होगा। अब अगर आप भजन सिमरन करके सो गए तो अवस्था वहीं की वहीं रह गई ना। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं सो सकते। अगर है इतनी मन में थकावट है या कुछ है, सो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर कोशिश यही होनी चाहिए कि भजन सिमरन उठकर हम अपनी दिन का कामकाज शुरू करें। जी बाबा जी इससे अगर हम मतलब सो जाते हैं तो मतलब जो कहते हैं ना कि फिर जो मतलब कि सुरती के जो रास्ते होते हैं वो भी मतलब बंद होने के आसार होते हैं सोने से, तो ऐसा होता है कि उन्होंने इन्ना पक्खा च ना पाओ, तुसी भजन सिमरन करो, मालिक दे हुक्म विच रहो बस। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਆ ਔਰ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਖੂਬੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ? रूहानियत किनू कहंदे है, सफर विच की होऊगा, ये सब चीज़ां जिन्ना चिर पता नहीं गा, आपां जे बगैर सोचे समझे बैठांगे कोई ना कोई इहो जिहा प्रभाव आ जांदा है, इंसान डर जांदा है, फिर कुछ भी नहीं हुंदा बेटा। सो मैं नहीं कहंदा कि इत्थों तुसीं नामदान लो, मगर किसी भी महापुरख कोले जाके शिक्षा लैके फिर भक्ति करनी चाहिए। ठीक है बाबा जी, रसम बाबा जी नामदान दी बख्शिश करियो। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਡੇਰੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋੜ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਜੋ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਉਸੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੇਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ? ਅਮਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1% ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ।
ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਆਰਜ਼ਾ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ, ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਮੇ ਝਖਣ ਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ 'ਚ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧੁਨ ਜਾਣੀਏ, ਅਕਥ ਕਹਾਵੇ ਸੋਏ। ਬਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸਾ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਮਗਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਦਤ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਵਿਲਿੰਗਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਮਿਊਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ? ਪਰ ਕੀਤਾ ਅਨਵਿਲਿੰਗਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਕਰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਮ ਬਣੂਗਾ। ਮਗਰ ਕਈ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਰੀ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੀਏ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਲੈਸਰ ਆਫ ਦ ਟੂ ਈਵਲਸ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਘੱਟ ਦੁਖਦਾ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਬੇਟਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਸਵੇਰੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵਜ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ।